அல்லேலூயா. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. நாம் வாசித்த வேத பகுதியில் ನಾವು ಓದಿದಂಥ ವೇದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 19வது 20வது ವಚನங்களை மீண்டும் வாசிப்போம். 19, 20 ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಓದೋಣ. 19, 20 ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಓದಿದಂಥ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ஆகையால் நீங்கள் அந்நியரும் பரதேசிகளுமாயிராமல் இனி அந்நியரும் பரதேசிகளுமாயிராமல் பரிசுத்தவான்களோட ஒரே நகரத்தாரும் தேவனுடைய வீட்டாருமாயிருந்து அப்போஸ்தலர் தீர்க்கதரிசிகள் என்பவர்களுடைய அஸ்திபாரத்தின் மேல் கட்டப்பட்டவர்களுமாய் இருக்கிறீர்கள். அதற்கு இயேசு கிறிஸ்து தாமே மூலைக்கல்லாய் இருக்கிறார். ஆமென். ಕನ್ನಡ. ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ನೀವು ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಪರದೇಶದವರು ಅನ್ಯರು ಆಗಿರದೆ ದೇವಜನರೊಂದಿಗೆ ಒಂದೇ ಸಂಸ್ಥಾನದವರು ದೇವರ ಮನೆಯವರು ಆಗಿದ್ದೀರಿ. ಅಪೊಸ್ತಲರು ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಎಂಬ ಅಸ್ತಿವಾರದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಮಂದಿರದೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮೂಲೆಗಲ್ಲು, ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮೂಲೆಗಲ್ಲಾಗಿದ್ದಾನೆ. Hallelujah. You are no longer strangers and foreigners, but fellow citizens, but you are the same country citizens with God's people, and also you are the members of his household, built on the foundation of the apostles and prophets, with Christ Jesus being the cornerstone. Hallelujah. இந்த வசனம் என்ன சொல்லுகிறது என்றால், ಈ ವಾಕ್ಯವು ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ, ஒரு காலத்திலே நீங்கள் வெளியிலே இருந்தீர்கள், தூரமாக இருந்தீர்கள், அந்நியர்களாக இருந்தீர்கள். ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀವು ದೂರವಾಗಿದ್ದೀರಿ, ಆಚೆ ಇದ್ದೀರಿ, ಅನ್ಯರಾಗಿದ್ದೀರಿ, ಪರದೇಶಿಗಳಾಗಿದ್ದೀರಿ. நீங்கள் சேராதவர்களாக இருந்தீர்கள், ನೀವು ಸೇರದಿರುವವರಾಗಿದ್ದೀರಿ, ಒಟ್ಟಾದவர்களாக பிரிந்திருந்தீர்கள், ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳದೇನು ಬೇರ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ஆனால் இப்பொழுதோ, ಆದರೆ ಈಗಲೂ கிறிஸ்துவின் மூலமாக, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕವಾಗಿ பிதாவிடத்திலே வந்து சேர்ந்த ஜனங்களாக இருக்கிறீர்கள். ತಂದೆಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ಜನರಾಗಿ ನೀವು ಇದ್ದೀರಿ. 18வது வசனம், 18ನೇ ವಾಕ್ಯ. நாம் இரு திறத்தாரும் ஒரே ஆவியினாலே பிதாவினிடத்திலே சேரும் சிலாக்கியத்தை அவர் மூலமாக பெற்றிருக்கிறோம். ಆತನ ಮೂಲಕ ನೀವು ಒಬ್ಬ ಆತ್ಮನನ್ನೇ ಹೊಂದಿದವರಾಗಿ ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗವಾಯಿತು. நம்ம சொன்ன வார்த்தையில முக்கியமான வார்த்தை இரு திறத்தார். ரெண்டு ಪಾರ್ಟಿಯಾ இருந்த ನಾವು ಕೇಳಿದಂತ ಓದಿದಂತ ಮುಖ್ಯ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವೆಂದರೆ ಇಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಂತ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿದ್ದಂತ ನಾವು. 18வது ವಚನ ವಾಸಿಸುವ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 18ನೇ ವಾಕ್ಯ ನಾವು ಓದೋಣ. ಆತನ ಮೂಲಕ ನೀವು ಒಂದೇ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿದ ಒಂದೇ ಆತ್ಮವನ್ನೇ. ನೀವು ஒரே மாதிரி கட்ட வாசிங்க பிரதர். ಆತನ ಮೂಲಕ ನೀವು ಒಬ್ಬ ಆತ್ಮನನ್ನೇ ಹೊಂದಿದವರಾಗಿ ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗವಾಯಿತು. ಓಕೆ. நாங்களும் நீங்களும் கன்னடத்தில் அப்படி போட்டிருக்குது. ನಾವು ನೀವಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೆ. நாங்களும் நீங்களும் வேற வேறையா பிரிந்திருந்தோம். ನಾವು ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೆವು. கன்னடத்துல ரொம்ப சூப்பரா போட்டிருக்குது. நாங்களும் நீங்களும் வேற வேறையாக இருந்தோம். ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಕಿದೆ. ನಾವು ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದೆವು. ಯಾರು ಇದು? ನಾವುನ ಯಾರು, ನೀವುನ ಯಾರು? ನಾವೆಂದರೆ ಯಾರು, ನೀವೆಂದರೆ ಯಾರು? இல்ல. எஸ், ஜூஸ் அண்ட் ஜென்டைல்ஸ். நீ எழுதுறவர் யாரு? ಬರೆದವರು ಯಾರು? பவுல். ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಪೌಲನು. பவுல் வந்து யாருன்னா, பவுலன் யாரெಂದರೆ அவன் மாம்ச ரீதியாக அவன் சொன்னால் அவன் ஒரு யூதனாக இருக்கிறான். ಮಾಂಸ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ ಅವನು ಒಬ್ಬ ಯಹೂದ್ಯನು. அவன் வந்து இஸ்ரேல்
கூட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒருவன் ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಒಬ್ಬ ಆತನು. அவர்கள் மூலமாகத்தான் யூதர்கள் வழியாகத்தான் புறஜாதிகளுக்கு சுவிசேஷம் வந்தது. ಯಹೂದ್ಯರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸುವಾರ್ತೆಯು ಅನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಬಂದಿತು. அந்நியர்கள் யாருன்னு சொன்னா, ಅನ್ಯರು ಯಾರೆಂದರೆ ಯಾರು? ஏன் மற்றவங்க எல்லாம் அந்நியர்கள் ஆயிட்டாங்க? ಏಕೆ ಬೇರೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅನ್ಯರಾದರು? யூதர் அல்லாதவெல்லாம் அந்நியன் எப்படி வந்துச்சு? ஏன் வந்துச்சு? ಯಹೂದ್ಯರು ಅಲ್ಲದವರು ಅನ್ಯರು ಹೇಗೆ ಬಂದಿತ್ತು? யூதர்கள் உடன்படிக்கைக்கு உள்ள கடவுளோட சேர்ந்து இருக்கிறாங்க. ಯಹೂದ್ಯರು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯೊಳಗೆ ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. தேவனும் யூதர்களும் ஒன்றாக இருக்கிறார்கள். ದೇವರು ಯಹೂದ್ಯರು ಒಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. அந்த உடன்படிக்கையின் ஜனங்களுக்கு வெளியில யாரெல்லாம் இருக்கிறாங்களோ அவங்க எல்லாருமே அந்நியர்கள். ಆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಜನರಿಗೆ ಆಚೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೋ ಅವರು ಅನ್ಯರು, ಪರದೇಶಿಗಳು. தேவனோடு சேர்ந்த ஜனங்கள் யூதர்கள். ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ ಜನರು ಯಹೂದ್ಯರು. ஆபிரகாமினுடைய வம்சத்தினர் தேவனோடு உடன்படிக்கைக்குள்ள இருக்கிறாங்க. ಅಬ್ರಹಾಮನ ವಂಶಸ್ಥರು ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. தேவனும் அவர்களும் ஒன்றாக இருக்கிற அந்த கூட்டத்துக்குள்ள யாரெல்லாம் இல்லையோ, ದೇವರು ಮತ್ತು ಯಹೂದ್ಯರು ಆ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಸೇರದ ಬೇರೆ ಆಚೆ ಇದ್ದಾರೋ, தேவனும் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஜனமாகிய இஸ்ரவேலர்களும் ஒரு கூட்டமாக இருக்கிறார்கள். ದೇವರು ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರು ಒಂದು ಗುಂಪಾಗಿದ್ದಾರೆ. இந்த உடன்படிக்கைக்குள்ள இல்லாத அத்தனை பேருமே அந்நியர்கள். ಈ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಅಷ್ಟು ಜನರು ಅನ್ಯರು. ஒத்துக்கிறீங்களா? ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಾ? நவீனுக்கு புரியுதா? ತಮಿಳು ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿದೆಯಾ? நவீனுக்கு புரியுதா? ನವೀನ್ಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿದೆಯಾ? அந்நியர்னா என்ன அர்த்தம்? ಅನ್ಯರೆಂದರೆ ಯಾರು? ಏನು ಅರ್ಥವು? கீழ் ஜாதி மேல் ஜாதின்னு கிடையாது. ಕೀಳು ಜನರು ಕೀಳು ಜಾತಿಯವರು ಮೇಲು ಜಾತಿಯವರು ಅಂತ ಅಲ್ಲ. தேவனோடு உடன்படிக்கையில் இருக்கிற ஜனங்கள் சொந்த ஜனங்கள். ದೇವರ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಜನರು ಸ್ವಂತ ಜನರು. யாருக்கு சொந்த ஜனங்கள்? ಯಾರಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಜನರು? தேவனுக்கு சொந்த ஜனங்கள். ದೇವರಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಜನರು. இந்த உடன்படிக்கைக்கு வெளியே இருக்கிறவங்க அந்நிய ஜனங்கள். ಈ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಆಚೆ ಇರುವವರು ಅನ್ಯ ಜನರು. இது முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும். ಇದು ಮೊದಲು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. இப்போ சுவிசேஷம் அப்போஸ்தலர்கள் மூலமாகத்தான் ஒவ்வொரு ஊருக்கும் வருகிறது. ಸುವಾರ್ತೆಯು ಅಪೊಸ್ತಲರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಊರಿಗೂ ಬಂದಿತು. அப்போஸ்தலர்கள் 12 பேர் இல்லையா? ಅಪೊಸ್ತಲರು 12 ಜನರಲ್ಲವೇ? அதுல யாராவது அந்நியர்கள் இருக்கிறாங்களா? ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಅನ್ಯರಿದ್ದಾರೆಯೇ? யாரும் இல்ல. அப்ப அவங்க அத்தனை பேர் யாரு? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಜನರು ಯಾರು? ஜூயிஷ் பீப்புள், ಯಹೂದ್ಯರು. அதனாலதான் அங்க பவுல் சொல்லும் பொழுது சொல்லுகிறார், ಆದ್ದರಿಂದ ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಪೌಲನು ಹೇಳುವಾಗ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ನಾವು ನೀವು நாங்களும் நீங்களும் வேற வேறையா இருந்தாலும், ನಾವು ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದರು, உங்களுக்கும் எங்களுக்கும் தூரம் அதிகமா இருந்தாலும், ನಿಮಗೆ ನಮಗೆ ಅಂತರವು ದೂರವಾಗಿದ್ದರು, நம்ம ரெண்டு பேரையும் கிறிஸ்து தேவனுக்குள்ள ஒன்றாக இணைத்து விட்டார். ಇಬ್ಬರನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತನು ದೇವರೊಳಗೆ ಒಂದಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೇರಿಸಿದನು. ஹல்லேலூயா, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. வேற வேற வீட்டுல இருந்தோம். ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿದ್ದೆವು. நீங்க வேற வீடு, நான் வேற வீடு. ನೀವು ಬೇರೆ ಮನೆ, ನಾನು ಬೇರೆ ಮನೆ. யூதர்கள் அந்நியர்கள் வீட்டுக்குள்ள போக மாட்டாங்க. ಯಹೂದ್ಯರು ಅನ್ಯರ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ஏன்? ಏಕೆ? அந்த ஜனங்க தேவனோட உடன்படிக்கையில இல்ல, அவங்க விக்கிரகத்தை கும்பிடுறாங்க. ಆ ಜನರು ದೇವ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. அதனால அவர்கள் அசுத்தர்கள் என்று யூதர்கள் நினைத்தார்கள். ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅವರು ಅಸುತ್ತರೆಂದು ಯಹೂದ್ಯರು ಅಂದುಕೊಂಡರು. புரியுதா உங்களுக்கு? ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ? ஒரு பிராமண, ஒரு 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 இந்து பிராமண, ಒಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು, ಪೂಜಾರಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುವವನು, அவன் மற்ற ஜாதி வீடுகளுக்குள்ளே சகஜமாக போகிறானா? ಅವನು ಬೇರೆ ಜಾತಿಯವರ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುತ್ತಾನೆಯೇ? ஏன்? ಏಕೆ? அவங்க வீட்டுல சோப் இல்லையா? ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಪ್ ಇಲ್ಲವೇ? தண்ணி இல்லையா? ನೀರಿಲ್ಲವೇ? அவங்க சாப்பாடு சாப்பிடாம வேற ஏதாவது சாப்பிடுறாங்க? ಊಟವನ್ನು ಮಾಡದಂತೆ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಅವರು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆಯೇ? எல்லாம் சரியா தான் சாப்பிடுறாங்க. ಎಲ್ಲರೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ஆனால் இந்த பிராமணர்களுக்குன்னு சொல்லி சில பிராக்டிஸ் இருக்குது, சில வழிமுறைகள் இருக்குது. ಆದ್ರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಕೆಲವು ಒಂದು ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳಿರುವುದು. அதை மற்றவங்க ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க, ஏன்னா அவங்களுக்கு அது தெரியாது, சொல்லி கொடுக்கல. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಅದನ್ನು ಅವರು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಯದು. ரெண்டு பேருக்குமே இட்லி ஒரே மாதிரி தான் சாப்பிடுவாங்க. ಇಡ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಒಂದೇ ವಿಧವಾಗಿ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. வேற வேறமா இருக்குமா? ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿರುತ್ತದಾ ಇಡ್ಲಿ?
எப்படி பார்த்தா தெரியும், நாங்க சாப்பிட்டா தானே தெரியும் பிராமணன் வீட்டுல போய். ಹೇಗೆ ಬ್ರದರ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಂದಿರತ್ತಾನೆ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಯುವುದು. என் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு அத்தனை பேரும் பிராமின்ஸ் தான். ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲರೂ ಅಷ್ಟರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ. நான் பள்ளிக்கூடத்தில் படித்த பள்ளிக்கூடம் வந்து பாரதிய வித்யாலயா எல்லாம் பிராமின்ஸ். ನಾನು ಓದಿದಂಥ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದು ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಶಾಲೆ. என் ஃப்ரெண்ட்ஸு எல்லாமே என் கூட பழகினவன், என் கூட ஆர்கெஸ்ட்ராவில் பாட்டு பாடிட்டு இருந்தவன், சிங்கரு, ஃப்ளூட்டு ப்ளே பண்ணவன், கீபோர்டு போட்டவன், அத்தனை தபலா வாசிக்கிறவன் எல்லாம் பிராமின்ஸ். ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವರು ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಬಾರಿಸಿದವರು ಎಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ. என்கிட்ட ரொம்ப ஃப்ரெண்டாக இருப்பானுங்க, ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಹಳ ನಿಕಟವಾಗಿ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. எங்க வீட்டில் வந்துட்டு காஃபி டீ எல்லாம் சாப்பிடுவானுங்க. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಟೀ ಎಲ್ಲ ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ஆனா சாப்பாடு சாப்பிடும்போது, ಆದರೆ ಊಟವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ரொம்ப யோசிப்பாங்க, ಬಹಳ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆ? நான்வெஜ் அவங்களுக்கு அசுத்தம். ನಾನ್ವೆಜ್ சாப்பிடுறது அவங்களுக்கு அசுத்தம். ಅವರು ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದು ಬಹಳ ಅಸುತ್ತವು. மாம்சம் வந்து அவங்களுக்கு அசுத்தம். ಮಾಂಸವು ಬಹಳ ಅಸುತ್ತವು. ஆனா அந்த பாலை உறிஞ்சி குடிப்பானுங்க, அந்த நெய்யை வலிச்சு வலிச்சு நக்குவானுங்க. ಹಾಲನ್ನು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರುಚಿ ನೋಡಿ ಚೀಪಿ ಚೀಪಿ ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ, ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ತಿಂದು ತಿಂದು ರುಚಿ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. தயிர் சாதம் போட்டா இங்கிருந்து நக்குவானுங்க. ಮೊಸರನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ಕೈ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಂಗೆ ನಕ್ಕುತ್ತಾರೆ. நம்ம மாம்சம் நல்லா சாப்பிட்டுட்டு அவங்களுக்கு தயிர் சோறு கொடுத்தோம்னா அதை வாங்கி சாப்பிடுவான். ನಾವು ಮಾಂಸವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಂದು ಅವರಿಗೆ ಮೊಸರನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರುಚಿ ನೋಡಿ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ஆனா கறி தொட மாட்டான். ಆದರೆ ಅವರು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಮುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ. கறி கறி ಕರಿ ಕರಿ ಆ ಮಾಂಸವನ್ನು ಮುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ. இப்போ அவன் பார்வையில நான் அசுத்தனா காணப்படுகிறேன், ಅವನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಸುತ್ತನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೇನೆ. இப்போ நம்ம ஒருத்தரை பார்த்து ஒரு வெறுப்போட, நீ வேற நான் வேற, நீ பாஷை வேற, நீ நீ போடுற ட்ரெஸ் வேற அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஒருத்தரை நம்ம பிரிஞ்சு பிசாசு நம்மளை பிரிச்சு வச்சிருக்கிறான். ಇವಾಗ ನೋಡಿದರೆ ನಾವು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ನಾವು ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರು ಉರಿಕೊಂಡು, ನೀನು ಬೇರೆ ನಾನು ಬೇರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪದ್ಧತಿ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಪದ್ಧತಿ ಬೇರೆ ಎಂದು ಸೈತಾನ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. இந்த வசனத்தினுடைய பியூட்டி என்ன தெரியுமா? ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದ ಒಂದು ಸುಂದರವು ಏನೆಂದರೆ, இப்படி பிரிஞ்சிருக்கிற இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஜனங்களை, ಈ ವಿಧವಾಗಿ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜನರನ್ನು, பகையினாலே பிரிந்திருக்கிற இந்த ஜனக்கூட்டத்தை, ದ್ವೇಷದಿಂದ ಹಗೆಯಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಂತ ಈ ಜನರನ್ನು, பகையை ஒழிக்க வேண்டும் என்று கிறிஸ்து வந்து மரித்தார். ಆ ಹಗೆಯನ್ನು ಒಡೆಯಬೇಕೆಂದು, ಒಡೆದು ಹಾಕಬೇಕೆಂದು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬಂದು ನಮಗಾಗಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದನು. ಹಗೆತನವನ್ನು ಅಳಿಸಿ ಬಿಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬಂದು ಸತ್ತನು. அந்த பகையை அழித்து விடுவதற்காக, ಅಳಿಪದಕ್ಕಾಗವೇ ಕ್ರಿಸ್ತು வந்தார். ಆ ಹಗೆಯನ್ನು ಆತನು, ಹಗೆತನವನ್ನು ಆತನು ಒಡೆದು ಹಾಕುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಗುಣத்தை சாகடிக்கணும், ಆ ದ್ವೇಷಿಸುವಂತ ಗುಣವನ್ನು ಸಾಯಿಸಬೇಕು. கிறிஸ்து உங்களுக்குள்ள வந்தாருன்னா உங்களுக்குள்ள அந்த பகை இருக்கக்கூடாது. ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಬಂದನೆಂದರೆ ಆ ದ್ವೇಷವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬಾರದು. கிறிஸ்து செய்யற முதல் காரியமே என்ன தெரியுமா? ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮಾಡುವಂತ ಮೊದಲನೆಯ ಕಾರ್ಯವು ಏನು ಗೊತ್ತುಂಟೆ? நான் யாரை வெறுக்கிறேனோ அவனை நேசிக்க ஆரம்பித்து விடுவேன். ನಾನು ಯಾರನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತೇನೆ, ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೋ ಅವನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೇನೆ. எனக்கு யாரு எனக்கு துரோகம் செய்யறானோ அவனுக்கு நான் மன்னிப்பு கொடுப்பதற்கு, அவனோடு அவனை வாழ்த்தி ஆசீர்வதிப்பதற்கு கர்த்தர் எனக்கு சொல்லிக் கொடுப்பார். ನನ್ನನ್ನು ಯಾರೆಲ್ಲ ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಅವನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ನನಗೆ ಅವನಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ನೀಡುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೂ ದೇವರು ನನಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಯೇಸು எனக்கு சொல்லிக் கொடுக்கிறார். ಯೇಸು ನನಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. பகையை ஒழிப்பதற்கு தான் கிறிஸ்து இந்த உலகத்திலே வந்தார். பகைಯನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದನು. யாரெல்லாம் நீங்க பகைக்கிறீங்களோ, ಯಾರನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತೀರೋ அவங்க கூட நீங்க ಒಟ್ಟவே மாட்டீங்க. ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಸೇರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಕೈ ಕೂಡ கொடுக்க மாட்டீங்க. ಅವ್ರಿಗೆ ಕೈಯನ್ನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. உன் பேச்சுக்கா, ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ உன் கூட நான் பேச மாட்டேன், ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ, கூட நான் ಕೈ கொடுக்க மாட்டேன், ನಿನಗೆ ಕೈ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ, உன்னை பார்த்து நான் விசாரிக்க மாட்டேன், ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ವಿಚಾರಿಸುವುದಿಲ್ಲ, உன் கூட உட்கார மாட்டேன், ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. உன்னை பத்தி எனக்கு கவலையே கிடையாது, ನಿನ್ನನ್ನು ಕುರಿತು ನನಗೆ ಚಿಂತೆಯೇ ಇಲ್ಲ. உங்க வீட்டுக்கு நான் வரவே மாட்டேன், ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ನಾನು ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. உன் வீட்டுக்கு வந்து நான் ஒரு கிளாஸ் தண்ணி கூட குடிக்க மாட்டேன், ನಿನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ. நீ எங்க வீட்டுக்கு வந்தா நான் கூப்பிடவே மாட்டேன், ನಿನ್ನ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಾಯಿಂದ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಕರೆಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ. உனக்கு எனக்கு என்ன சம்பந்தம்? ನಿನಗೂ ನನಗೆ ಏನು ಸಂಬಂಧವು? இந்த பாஸ்டர் இப்படி பண்ற வேலை, சர்ச் வச்சுக்கிட்டு எல்லாத்தையும் ஒன்னா சேர்க்கிற ಈ ಪಾಸ್ಟರ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಚರ್ಚ್ ನಿಂತಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊತಾರೆ.
சைத்தான் வெட்கப்பட்டு ஓடி போய் விடுவான். ಸೈತಾನ ನಾಚಿಕಪಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. இயேசு கிறிஸ்து என்ன செய்வார் தெரியுமா? ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತುಂಟಾ? இரு திறத்தாரையும் ஒன்றாக்குகிறார். ಎರಡು ಕಡೆಯವರನ್ನು ಒಂದಾಗಿಸುತ್ತಾನೆ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. பகையாக இருக்கக்கூடிய அந்த நடு சுவரை அடித்து நொறுக்குகிறார். ಹಗೆಯಾಗಿರುವಂತ ತಡೆಯಾಗಿರುವಂತ ಮಧ್ಯ ಗೋಡೆಯನ್ನ ಒಡೆದು ಬೆಳೆಸುತ್ತಾನೆ. மறுபடியும் வாசிங்க 14வது வசனம். ಮತ್ತೆ ನಾವು ಓದೋಣ. 14 14 15 15 16 16 14 15 16 படிங்க. For he himself is a peace, who has made the two groups one, and had destroyed the barrier, and he had destroyed the barrier, the dividing wall of hostility, by the dividing wall of the hostility, by setting aside in his flesh, in his flesh, the law with its commands, and regulations. His purpose was to create in himself one new humanity out of the two, thus making peace, making them one in peace, and in one body, to reconcile both of them to God through the cross, both of them to God through the cross, by which he put to death their hostility, their enmity, their hatredness. ಕನ್ನಡ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ಮಾಡಿದವನಾದ ಆತನೇ ನಮಗೆ ಸಮಾಧಾನದ ಕರ್ತೃವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತನು ಸಮಾಧಾನದ ಕರ್ತೃವಾಗಿದ್ದಾನೆ. கர்த்ரு அப்படின்னா என்ன புரியல எனக்கு. சோர்ஸ் ಅಂತ. கர்த்ரு. ஓகே, சோர்ஸ். ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸಮಾಧಾನದ ಕರ್ತೃ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತನು ತನ್ನ ಶರೀರವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿದರಲ್ಲಿ ವಿಧಿರೂಪವಾದ ಆಜ್ಞೆಗಳುಳ್ಳ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಇದ್ದ ದೇಶವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಗಲಿಸಿದ ಅಡ್ಡಗೋಡೆಯನ್ನು ಕೆಡವಿ ಹಾಕಿದನು. ಅಡ್ಡಗೋಡೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ಆತನು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡುವವನಾಗಿ ಉಭಯರನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನೂತನ ಪುರುಷನಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇದ್ದ ದ್ವೇಷವನ್ನು ತನ್ನ ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಕೊಂದು ಆ ಶಿಲುಬೆಯ ಮೂಲಕ ಉಭಯರನ್ನು ಒಂದೇ ದೇಹವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ஹல்லேலூயா. எப்படி எனில் அவரே அவரே நம்முடைய சமாதான காரணராகி. பதட்டம் இல்லாம நிதானமா வாசிங்க. அவரே நம்ம சமாதானத்துக்கு காரணமாகி இருதிறத்தாரையும் ஒன்றாக்கி பிரிந்திருக்கிற ரெண்டு குரூப்பையும் ஒன்றா சேர்த்து பகையாக நின்ற பிரிவினையாகிய நடுச்சுவரை தகர்த்து பிரிந்து போன அந்த நடுச்சுவரை உடைத்து போட்டு சட்ட திட்டங்களாகிய நியாய இருக்கக்கூடிய நியாய பிரமாணத்தை தம்முடைய மாம்சத்தினாலே ஒழித்து இருதிறத்தாரையும் இரண்டு கூட்டத்தார் தமக்குள்ளாக ஒரே புதிய மனுஷனாக சேர்த்து சிருஷ்டித்து இப்படி சமாதானம் பண்ணி ஒன்றாக சேர பண்ணி பகையை சிலுவையினால் கொன்று அந்த பகைக்கிற உணர்ச்சிகளை சிலுவையினால் கொன்று போட்டு அதனாலே இருதிறத்தாரையும் பிரிஞ்சிருக்கிற ரெண்டு பேரையும் ஒரே சரீரமாக தேவனுக்கு ஒப்புரவாக்கினார். ஒரே உடம்பாயிருக்கும்படி தேவனுக்கு முன்பாக அதை சேர்த்து வைத்தார். ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. ಸಭೆನ என்னன்னு புரியுதா உங்களுக்கு? இப்போ ಸಭೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? ಇದು வீடு, ಇದು ಮನೆ. பழைய வீடு எப்படி இருந்துச்சு? ಹಳೆ ಮನೆ ಹೇಗಿದ್ದಿತ್ತು?
பழைய வீடு, ಹಳೆಯ ಮನೆ, டார்க்னஸ், ಕತ್ತಲು, இருட்டாக இருந்தது. ಅದು ಕತ್ತಲಾಗಿದ್ದಿತ್ತು. அப்புறம் அது பாவத்துல இருந்தது, ದ್ವೇಷದಿಂದ ಇದ್ದಿತ್ತು. அதுல துவேஷம், பகை இருந்தது. அது சமாதானம் இல்லாம இருந்தது, ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಿತ್ತು, பிரிஞ்சு பிரிஞ்சு போயிருந்தது. தேவனை அறியாதிருந்தது. தேவனை அறியாமல் முட்டாளா இருந்தது. ஜனங்களுக்குள்ள ஜனங்க வித்தியாசப்பட்டவர்களாக இருந்தார்கள். ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಸೇರದವರಾಗಿದ್ದರು, ஒருத்தர் சேராதவங்களாக இருந்தாங்க, பிரிஞ்சு பிரிஞ்சு இருந்தாங்க. பழைய வீடுன்னு நான் சொன்னேன், ಹಳೆ ಮನೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನಲ್ಲ. 2 பிரசங்கம் கேட்டீங்க. 2 ಪ್ರಸಂಗ ಕೇಳಿದಿರಿ. ஒன்று தாய் வீடு, ಒಂದು ತಾಯಿಯ ಮನೆ, இன்னொன்னு அடிமை வீடு. ಮತ್ತೊಂದು ದಾಸತ್ವದ ಮನೆ. அடிமை வீடு, ದಾಸತ್ವದ ಮನೆ, தாய் வீடு. ತಾಯಿ ಮನೆ. தாய் வீடு, ತಾಯಿ ಮನೆ, பாவத்தின் வீடு. ಪಾಪದ ಮನೆ. எங்க நம்ம பாவம் நமக்குள்ள உற்பத்தி ஆச்சுன்னு தெரியுமா? ಎಲ್ಲಿ ಪಾಪ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಯಿತು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟಾ? தாயின் வயிற்றில். ஆமா, அது பழைய வீடு, ಅದು ಹಳೆಯ ಮನೆ. சில பேர் இன்னும் தாய் மடியிலே உட்கார்ந்துருக்காங்க. ಇನ್ನು ತಾಯಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವರು. தாய் மடியிலேயே உட்கார்ந்து, ತಾಯಿಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. எதை கேட்டாலும் எங்க அம்மா கிட்ட சொல்லிட்டு தான் நான் வருவேன், ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಬರುತ್ತೇನೆ, எங்க அம்மாட்ட சொல்லிட்டு தான் நான் எல்லாமே செய்வேன், ನಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. யோ உனக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சு, உனக்கு குழந்தைங்க இருக்குது, எதை கேட்டாலும் உங்க அம்மா கிட்ட போறேங்கிற, அப்புறம் நீ எதுக்கு கல்யாணம் பண்ணேன்னு பொண்டாட்டி கேட்பா. ನೀನು ಮದುವೆ ಆಗಿದೆಯಾ, ಮಕ್ಕಳಾಗಿದೆ, ನೀನೇಕೆ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದ? ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಕೇಳುತ್ತಾಳೆ, அப்புறம் எதுக்கு கல்யாணம் பண்ணிட்டேன்? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏಕೆ ನನ್ನ ನೀನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ? நமக்குள்ள ஏதாவது பேசணும், எங்க அம்மா கிட்ட கேட்டுட்டு சொல்றேன். ನಮ್ಮಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. தாய் மேல பாசம் வேண்டான்னு நான் சொல்லல, ತಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಇರಬಾರದು ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ. தாயுடைய கண்ட்ரோலுக்குள்ளேயே நிறைய பேர் இன்னும் இருந்துட்டு இருக்காங்க. ತಾಯಿಯ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಇನ್ನೂ ಇದ್ದಾರೆ. அது நல்லதா? ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದೇ. ஏசு என்ன சொன்னார் தெரியுமா? ಯೇಸು ಏನು ಹೇಳಿದನು ಗೊತ್ತುಂಟೆ? ஸ்திரீயே உனக்கும் எனக்கும் என்ன? ಸ್ತ್ರೀಯೇ ನಿನಗೂ ನನಗೂ ಏನು? அப்படின்னா ஆண்டவர் கெட்ட வார்த்தையை திட்டுறாருன்னு அர்த்தம் எடுத்துக்கூடாது. ಹಾಗಾದ್ರೆ ದೇವರು ಕೆಟ್ಟ ಮಾತಿಂದ ಬೈದನಿಂದ ಅಂದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು ನಾವು. மரியாதை தான் சொன்னார். ಆತನು ಮರ್ಯಾದೆಯಿಂದಲೇ ಹೇಳಿದನು. அம்மான்னு சொல்லாம ஸ்திரியன்னு சொல்லிட்டாரே. ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಕರೆಯಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ, ಸ್ತ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳಿದನಲ್ಲ. தமிழ்ல ஸ்திரியன்னு போட்டிருக்குது, ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಅಂತ ಆಗಿದೆ, கன்னடத்துல அம்மான்னு போட்டிருக்குது. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಹಾಕಿದೆ. ஆனா அந்த அம்மா என்ன அம்மான்னா தாயேன்னு அர்த்தம் இல்ல. ಅದು ಅಮ್ಮ ಯಾರೆಂದರೆ ತಾಯಿ ಅಂತ ಅರ್ಥವಲ್ಲ, மேடம்னு அர்த்தம். ಮೇಡಮ್ ಎಂದು ಅರ್ಥವು. அல்லேலூயா. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಮ್ಮ ಊಟ ಆಯ್ತಮ್ಮ, ಏನಮ್ಮ ನೀನು ಊಟ ಆಯ್ತೇನಮ್ಮ, ಬಾಮ್ಮ ಬಾಮ್ಮ, ಹೋಗಮ್ಮ, ಹೋಗಮ್ಮ. அது யாருக்கு சொல்லுவீங்களா இல்லையா? ಅದು ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾವು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲವೇ? பெத்த அம்மாவை கூட தான் சொல்லுவீங்களா? ತಾಯಿ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕೂಡ ವಿಧವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೀರಾ? பெத்த தாய்க்கு மாத்திரம் தான் அப்படி சொல்லுவீங்களான்னு கேக்குறேன். ಹೆತ್ತ ತಾಯಿನ ಮಾತ್ರ ವಿಧವ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಾನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. வாமா, ಬಾಮ್ಮ, போமா, ಅರೆ ಹೋಗಮ್ಮ, இருமா, ಅಲ್ಲ ಇರಮ್ಮ. இது என்னன்னா இது மேடம்னு ಅರ್ಥ. ಇದು ಏನೆಂದರೆ ಮೇಡಮ್ ಎಂದು ಅರ್ಥವು. ಯೇಸು அப்படிதான் சொன்னாரு. ಯೇಸು ಆ ವಿಧವಾಗಿಯೇ ಹೇಳಿದನು. தாயே, ತಾಯೇ, உன் பாதப்படி விட்டு நான் அகலவே மாட்டேன், அப்படி ಯೇಸು சொல்லல. ಪಾದಪಡಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ತೊಲಗಿ ಹೋಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಆ ವಿಧವಾಗಿ ಯೇಸು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. மேடம், இப்ப நீங்க எனக்கு சொன்னீங்களே, இதுக்கு நீங்க எனக்கு சொல்றீங்க கல்யாண வீட்டுக்காரங்க வந்து எனக்கு சொல்லட்டும், நான் என்ன செய்யணுமோ நான் அப்ப செய்றேன் அப்படின்னு ಯೇಸು சொன்னாரு. ಮೇಡಮ್, ನೀನು ಇದನ್ನು ಇವಾಗ ನನಗೆ ನೀನು ಯಾಕೆ ಹೇಳುತ್ತೀಯಾ? ಆ ಮದುವೆ ಮನೆಯವರು ಬಂದು ನನಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. நீ என்னಮ್ಮ நடுவுல புந்துட்டு வர? ನೀನ್ ಯಾಕಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ತೀಯಾ? கல்யாண வீட்டுக்காரங்க இருக்கிறாங்க, ಮದುವೆ ಮನೆಯವರು ಇದ್ದಾರೆ, அங்க பிரச்சனை இருந்தாக்கா ಅಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ அவங்க என்ன செய்யணும்னு அவங்க தீர்மானம் எடுக்கட்டும். ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿ. என்கிட்ட வந்து பதில் இருக்குதுன்னு அவங்களுக்கு தெரிஞ்சா, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ அவங்க என்னைய வந்து கேட்கட்டும், ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಬಂದು ಕೇಳಲಿ. அந்த டைம் மட்டும் நான் செய்யறேன். ಆ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. நீ ஏமா நடுவுல வந்துட்டு வர? ನೀನೇಕಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೀಯಾ? மேடம், நீங்க கொஞ்சம் வேலையை பாருங்க. ಮೇಡಮ್, ಶ್ರೀ, ನೀನು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನೀನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. பெத்த தாயை பார்த்து இப்படி சொல்லலாமா? ಎತ್ತಂತ ತಾಯಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಈ ವಿಧವಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದಾ? கர்த்தருக்கும் நமக்கும் நடுவுல அம்மா கூட வரக்கூடாது. ದೇವರಿಗೂ ನಮಗೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಕೂಡ ಬರಬಾರದು. தாய் மனைக்குள்ளேயே இன்னும் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறவங்க, ತಾಯಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕುಳಿತಿರುವವರು பாவத்திலேயே இன்னும் ஊறிட்டு தான் இருப்பாங்க. ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅವರು ನೆನೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. யாருமே அல்லே சொல்ல மாட்டேங்க. எங்க பாஸ்டர், நீங்க எங்க அம்மாவுக்கு விரோதமா உபதேசம் பண்றீங்களா? ಏನ್ ಪಾಸ್ಟರ್, இனிமே வீட்டுக்கு வாங்க, உங்களுக்கு காப்பி கூட கொடுக்க மாட்டோம். ಏನ್ ಪಾಸ್ಟರ್, ನೀವು ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಮಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಪಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ.
தாய் இல்லாமல் நான் இல்லை. ஐயோவா, தாய் இல்லாமல் நான் இல்லை, தானே எவரும் பிறந்ததில்லை, எனக்கு ஒரு தாய் இருக்கின்றாள், என் தாய் அங்கே இருக்கிறாள் அப்படின்னு நீ எம்ஜிஆர் காட்டின மாதிரி நீங்க காட்டலாம். ಆ ವಿಧವಾಗಿ ಎಂಜರ್ ಹೇಳಿದಂತ ನೀವು ತೋರಿಸಬಹುದು. எல்லாருக்கும் ஒரு அம்மா இருப்பாங்க, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ತಾಯಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. இயேசுக்கு கூட தாய் இருந்தாங்களா இல்லையா? ಯೇಸುಗೂ ತಾಯಿ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲವೇ? ஆனா இயேசு தாய் மடியிலேயே உட்கார்ந்துட்டு இல்ல. ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ತಾಯಿಯ ಮಡಿಲೇ ಕುಳಿತಿರಲಿಲ್ಲ. அப்பா வீட்டுக்கு போயிட்டார் இயேசு. ತಂದೆಯ ಮನೆಗೆ ಹೋದನು ಯೇಸು. போனாரா இல்லையா? ಹೋದನೇ ಇಲ್ಲವೇ? தேவ சித்தத்தை செய்யும் போது, ದೇವರ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ அம்மா கூப்பிட்டாலும் சரி, ತಾಯಿ ಕರೆದರೂ ಸರಿ, நான் இந்த இடத்துல தான் இருப்பேன்னு சொல்லி இருந்துட்டார். ನಾನು ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಆತನು ಹೇಳಿದನು. Praise the Lord. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. கர்த்தருடைய வீடு, ಕರ್ತನ ಮನೆಯು, நமக்கு கர்த்தர் கொடுத்திருக்கிற வீடு, ನಮಗೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಮನೆಯು அப்போஸ்தலர்களாலே தீர்க்கதரிசிகளாலே வசனத்தினாலே கட்டப்படுகிற வீடு. ಅಪೊಸ್ತಲರಿಂದಲೂ ಪ್ರವಾದಿಗಳಿಂದಲೂ ವಾಕ್ಯದಿಂದಲೂ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಮನೆಯು. இயேசு கிறிஸ்து அந்த வீட்டுக்கு மூலை கல்லாக முதற் கல்லாக இருக்கிறார். ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಆ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇ ಅಸ್ತಿವಾರಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇ ಕಲ್ಲಾಗಿದ್ದಾನೆ. ஹல்லேலூயா, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அந்த வீடு இடிந்து போகாத வீடு, ಆ ಮನೆಯು ಬಿದ್ದು ಹೋಗದಿರುವಂತ ಮನೆಯು. அது பழைய வீடு மாதிரி இல்லை, ಅದು ಹಳೆಯ ಮನೆಯಂತೆ ಅಲ್ಲ. அங்கே முறுமுறுப்பு இல்லை, ಅಲ್ಲಿ ಗುನುಗುಟ್ಟಿಕೆ ಇಲ್ಲ. அந்த வீட்டிலே சாபம் இல்லை, ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಪವಿಲ್ಲ. அந்த வீட்டிலே தேவனுடைய கோபம் இல்லை, ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಕೋಪವಿಲ್ಲ. அந்த வீட்டிலே அழுகுரல் இல்லை, ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಳುವಿಕೆ ಇಲ್ಲ. அந்த வீட்டிலே நாசம் வராது, ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಶವು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. அந்த வீடு ಆ ಮನೆಯು ஸ்திரமான அஸ்திவாரத்தின் மேலே கட்டப்பட்ட வீடு, ಸ್ಥಿರವಾದ ಅಸ್ತಿವಾರದ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿರುವಂತ ಮನೆಯು. அந்த வீடு ಆ ಮನೆಯು பிதாவின் மகிமைக்காக இருக்கிற வீடு, ತಂದೆಯ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ಇರುವಂತ ಮನೆಯು. அந்த வீட்டினுடைய அஸ்திவாரம் மகா உறுதியானது. ಆ ಮನೆಯ ಅಸ್ತಿವಾರವು ಮಹಾ ದೃಢವಾದದ್ದು. பழைய வீடு ಹಳೆಯ ಮನೆಯು அப்படி இல்ல, ಆ ವಿಧವಾಗಿ ಅಲ್ಲ. அது அடிமைத்தனத்தின் வீடு, ಅದು ದಾಸತ್ವದ ಮನೆಯು. நம்மளை போட்டு கட்டி வைக்கும், ನಮ್ಮನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವುದು, வேலை வாங்கும், ಕೆಲಸ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು. ஆனா அங்க பாராட்டு இருக்காது, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೊಗಳಿಕೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, அதுக்கு கூலி கிடைக்காது, ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಲಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. கண்ணீர், ಅಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರು, சாபம், ಶಾಪವು, ஓய்வே இருக்காது, ಅಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, சமாதானம் இருக்காது, ಸಮಾಧಾನ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, அவங்களுக்கு திருப்தி இருக்காது, ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. அவங்க கைகள் கால்கள் கட்டப்பட்டு இருக்கும், ಅವರ ಕೈ ಕಾಲುಗಳು ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ. எவ்வளவு வேலை செஞ்சாலும் ಎಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು அவங்களுக்கு சம்பளம் கிடைக்காது. ಅವರಿಗೆ ಸಂಭಾವನೆ ದೊರಕುವುದಿಲ್ಲ. யாத்திராகமம் ವಿಮೋಚನ ಕಾಂಡ 1ஆம் அதிகாரம் 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ பல வசனங்களை நம்ம வாசித்தோம், ಹಲವು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಓದೋಣ. வாசித்தோம், ಓದಿದೆವು. ஞாபகம் இருக்குதா? ಜ್ಞಾಪಕವಿದೆಯಾ? வசனம் 10 வாசிங்க. ವಾಕ್ಯ 10 ನಾವು ಓದೋಣ. ವಿಮೋಚನೆ ಕಾಂಡ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 10ನೇ ವಾಕ್ಯ. Come, we must deal shrewdly with them, Ah. or they will become even more numerous, Ah. and if war breaks out, Ah. will join our enemies, Ah. fight against us, and lead the country. So we will plan how to bind them not to leave the country. ಕನ್ನಡ. ನಮಗೆ ಯುದ್ಧವೇನಾದರೂ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ನಮಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಕಾದಾಡಿ ದೇಶವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದಾರು, ಅವರು ವೃದ್ಧಿಯಾಗದಂತೆ ನಾವು ಉಪಾಯ ಮಾಡೋಣ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. அவர்கள் பெருகாத படிக்கும் ஒரு யுத்தம் உண்டானால் அவங்க பெருக கூடாது. அவர்களும் நம்முடைய பகைஞரோடு கூடி நமக்கு விரோதமாக யுத்தம் பண்ணி தேசத்தை விட்டு புறப்பட்டு போகாத படிக்கும் நாம் அவர்களை குறித்து ஒரு உபாயம் பண்ண வேண்டும் என்றான். நம்மை விட்டு போக கூடாத படிக்கணும் என்ன செய்வாங்க? ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬಾರದೆಂದರೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ? பாண்டேஜ், ದಾಸತ್ವವು கட்டி வைப்பார்கள். ಅವರು ಕಟ್ಟಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. டோல் கேட் போட்டுருவாங்க, ಅವರಿಗೆ ಟೋಲ್ ಗೇಟನ್ನು ಸುಂಕ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವಂತ ಗೇಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. சுத்தி பார்டர் கட்டிடுவாங்க, ಸುತ್ತಲೂ ಅವರಿಗೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಅನ್ನು ಅವರು ಗೋಡೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. இந்த இடத்தை விட்டு நீ போக கூடாது, ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಹೋಗಲೇಬಾರದು. ஏன் போற, எதுக்கு போற, யார பார்க்க போற, ಏಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಯಾರನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹೋಗக்கூடாದು. ನೀವು இருக்கிற இடத்துல அதே ஊர்லயே தான் இருக்கணும். ನೀನಿರುವಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಊರಿನಲ್ಲಿ ನೀನು ಇರಬೇಕು. இதுக்கு பேர் தான் என்னது? ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಏನದು? கட்டி வைக்கிறது, ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವುದು. வேலை வாங்கி தரன்னு கூட்டிட்டு போறாங்க நார்த் மிடில் ஈஸ்ட் கண்ட்ரீஸ்களுக்கு இல்லையா? ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯ ದೇಶಗಳ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರಲ್ಲವೇ? மத்திய கிழக்கு நாடுகள், ಮಧ್ಯ ಪೂರ್ವ ದೇಶಗಳಿಗೆ அங்க போறவங்க மாட்டிக்கிறாங்க, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವವರು ಸಿಕ್ಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. பாவம், ಪಾಪ.
வீட்டுக்கு பணம் அனுப்பணுமேங்கிற ஆசையில போய் அங்க போயிட்டு ஒட்டகங்களுக்கு பின்னாடி அலையறாங்க. ಮನೆಗೆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕಳಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರು ಒಂಟೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ. அவங்களுக்கு சாப்பாடு இருக்காது, ಅವರಿಗೆ ಆಹಾರವಿರುವುದಿಲ್ಲ, சரியான படுக்கிறதுக்கு இடம் கிடைக்காது, ಸರಿಯಾದ ಅಡುಗೆ ಮಲಗಲಿಕ್ಕೆ ಸೌಕರ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ, உடம்பு சரியில்லைனா கூட வேலை செஞ்சுதான் ಅವರು ಹುಷಾರಿಲ್ಲದವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, அவங்களுக்கு சரியான பாத்ரூம் ஃபெசிலிட்டிஸ் கூட இருக்காது, ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಬಾತ್ರೂಮ್ಸ್ ರೆಸ್ಟ್ ಆ ವಿಷಯ ಇದು ಕಾರ್ಯ ಕೂಡ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, அவங்க கையில இருக்கக்கூடிய பாஸ்போர்ட் எல்லாத்தையும் பிடிங்கி வச்சுக்குவாங்க, ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅವರು ಕಿತ್ತು ಯಜಮಾನರು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க, ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. அங்கிருந்து சில பேர் தப்பிச்சு வர்றதுக்கு முயற்சி பண்ணி செத்து போயிருக்காங்க. ಅಲ್ಲಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಅವರು ಸತ್ಯ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. பழைய வீடு இப்படி நம்மளுக்கு பயங்கர கொடுமைகளை கொடுக்கிற வீடா இருக்கு. ಹಳೆಯ ಮನೆಯು ಈ ವಿಧವಾಗಿ ನಮಗೆ ಭಯಂಕರವಾದ ಕ್ರೂರವನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಮನೆಯಾಗಿರುವುದು. 11 ಅದನ್ನು 11ನೇ ವಾಕ್ಯ. slave masters over them to oppress them with forced labor, to oppress them with forced labor, with forced labor, and they built Pithom and Ramesses as store cities for Pharaoh. Okay. அப்படியே அவர்களை சுமை சுமக்குகிற வேலையினால் ஒடுக்கும்படிக்கு போட்டு வேலை வாங்கி ஒடுக்குறாங்க. அவர்கள் மேல் விசாரணைக்காரரை வைத்தார்கள். அப்பொழுது அவர்கள் பார்வோனுக்கு பித்தோம் ராமசே, நீங்க படிக்கும் போது குழப்பம் வர்ற மாதிரியே படிக்கிறீங்க. அவர்கள் பார்வோனுக்காக பித்தோம் ராம்சேஸ் என்னும் பண்டசாலை பட்டணங்களை கட்டினார்கள். பார்வோனுக்காக பித்தோம் அப்படின்னா இது என்ன எப்படி புரியும் நமக்கு? பார்வோனிಗೆ ಪಿತ್ತಂ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ? அப்படி படிக்க கூடாது, ಆ ವಿಧ ಓದಬಾರದು. பார்வோனிಗಾಗಿ பித்தோம் ராம்சேஸ் என்னும் பண்டசாலை பட்டணங்களை, ಉಗ್ರಾಣ ಪಟ್ಟಣಗಳನ್ನು, பித்தோம் ராம்சேஸ் பட்டணங்கள் பேருன்னு அர்த்தம். ಪಿತ್ತೋಮ್ ರಾಮ್ಸೇಸ್ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪಟ್ಟಣಗಳ ಒಂದು ಹೆಸರುಗಳು. இப்ப இந்த மாதிரி வேலையெல்லாம் வாங்குறதுக்கு அவங்கள போட்டு ஒடுக்கினார்கள். ಈ ವಿಧವಾದಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಕಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. 13வது வசனம் 13ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಐಗುಪ್ತ್ಯರು ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ಕೈಯಿಂದ ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಕ್ರೂರವಾದ ಸೇವೆ, ಮಣ್ಣಿನ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿಯೂ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿಯೂ ವ್ಯವಸಾಯದ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಠಿಣವಾಗಿ ದುಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರ ಜೀವಗಳನ್ನು ಬೇಸರಪಡಿಸಿದರು. ಅವರು ಬೇಸರವು ಕೊಡುವಂತ ಮನೆ, ಕ್ರೂರವಾದ ಮನೆ. பழைய வீடு எப்படிப்பட்டது? ಹಳೆಯ ಮನೆ ಯಾವ ವಿಧವಾದದ್ದು? கொடுமையாய் நிறைந்திருக்கிற ஒரு வீடு, ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಮನೆ, பயங்கரமாக கசக்கி புழிஞ்சு எக்ஸ்ப்ளாய்டிங் பண்ணி அவன் வேலை வாங்குற வரைக்கும் விடவே மாட்டாங்க. ಭಯಂಕರವರನ್ನು ಜಜ್ಜಿ ಹಿಂಡಿ ಅವರಿಂದ ಕೆಲಸ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವವರೆಗೂ ಬಿಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ. சரி, இவ்வளவு வேலை வாங்கினாலும் அவங்க குழந்தை பிறக்கும் போது சந்தோஷமா அந்த குழந்தையை அவங்களால பெற்றுக்கொள்ளவே முடியல. ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡ ಮಗುವು ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಅದನ್ನು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಡಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. குழந்தையே பிறக்க கூடாதுங்கிற மாதிரி அவங்க தடை பண்றான். ಮಗುವೆ ಹುಟ್ಟಬಾರದೆಂದು ಅವರು ತಡೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. குழந்தை பிறந்துச்சுன்னா, ಆ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದರೆ ஆண் குழந்தை அந்த கொண்டு போட்டுரு, ಆ ಗಂಡು ಮಗುವಾದರೆ ಅದನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರಿ. இந்த மாதிரி வீடு அது. ಈ ಯಾವ ವಿಧವಾದಂತ ಮನೆಯದು? கொலைகாரனுடைய வீடு, ಕೊಲೆಗಾರರ ಮನೆಯದು. படிச்சுமா 16ರಲ್ಲಿ 22ல பாக்குறோம். 22ರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ஒரு வீடும் ஃபியூனரல் நடக்கிற வீடாய் மாறி போச்சு. ಒಂದೊಂದು ಮನೆಯು ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರ ನಡೆಸುವಂತ ಮನೆಯಾಗಿ ಬದಲಾಯಿತು. குழந்தை பிறந்தா மரணம், ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮರಣವು. நர்ஸ் கொல்லணும், ಅವನ ಸೂಲಗಿತ್ತು ಬಂದವನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ಆ ಮಗುವನ್ನು. சப்போஸ் அந்த நர்ஸங்க கொல்லாம விட்டுட்டாங்கன்னா, ಆ ಸೂಲಗಿತ್ತರು ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಅವರನ್ನು ಸಾಯಿಸದೆ ಹೋದರೆ அந்த குழந்தையை கொண்டு போய் தண்ணியில தூக்கி போடணும். ಆ ಮಗುವನ್ನು ಎತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಕುತ್ತಾರೆ. எப்படி இருக்கும் அந்த வீடு? ಆ ಮನೆ ಹೇಗಿದೆ? அபாயம் நிறைந்த டேஞ்சரஸ் ஹவுஸ், ಅಪಾಯ ತುಂಬಿದಂತ ಒಂದು ಮನೆ. அங்க ஒரு பாதுகாப்பே இல்ல, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆಯೂ ಇಲ್ಲ, சந்தோஷமே இல்ல, ಸಂತೋಷವೂ ಇಲ್ಲ, பயம், ಭಯವು, ದಿಗಿಲು. இப்படிப்பட்ட அந்த வீடு, ಈ ವಿಧವಾದಂತ ಮನೆ, அது ஒரு அழுகிற வீடாய் மாறி போனது. ಅದು ಒಂದು ಗೋಳಾಡುವ ಒಂದು ಮನೆಯಾಗಿ ಬದಲಾಯಿತು. 23வது வசனம் 23ನೇ ವಾಕ್ಯ. 20 ಇಲ್ಲ 22 ಲಾಸ್ಟ್. 22 லாஸ்டா? ஓ மை குட்னஸ். யாத்ராம 2:23 இல்லையா? 2:23 சாரி 1:23 இல்ல.
2:23 இருக்கு. நான் 2:23 தானே சொன்னேன். During that long period, சொன்ன சரியா கேட்கல நீங்க. 2:23. 2:23 சொன்னேன் நானு. During that long period, Okay. the king of Egypt died. The Israelites groaned in their slavery and cried out, and their cry for help because of the slavery went up to God. Amen. சில காலம் சென்ற பின் எகிப்தின் ராஜா மரித்தான். இஸ்ரவேல் புத்திரர் அடிமைத்தனத்தினால் தவித்து முறையிட்டு கொண்டிருந்தார்கள். அவர்கள் அடிமைத்தனத்திலிருந்து முறையிடும் சத்தம் தேவ சந்நிதியில் எட்டினது. ಈ ಮೇರೆಗೆ ಬಹಳ ದಿನಗಳು ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದ ಅರಸನು ಸತ್ತನು. ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ತಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಬಿಟ್ಟಿ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟು ಗೋಳಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಆ ಗೋಳು ದೇವರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿತು. ಆ ಮನೆ ಯಾವ ಮನೆ ಆಯ್ತು? ಆ ಮನೆ ಯಾವ ಮನೆಯಾಗಿದ್ದಿತು? ಗೋಳಾಡುವ ಮನೆಯಾಗಿದ್ದಿತು. ಅಳುಗಿರ ಮನೆ, ಗೋಳಾಟ ಮಾಡುವಂತ ಮನೆಯಾಗಿದ್ದಿತು. ஒரே புலம்பல், ಒಂದೇ ಗೋಳಾಟವು. நல்லா யோசிச்சு பாருங்க, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿರಿ. காபி குடிக்கும் போது அழுதுகிட்டே குடிக்கிறது, ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವಾಗಲೂ ಅಳುತ್ತಲೇ ಕುಡಿಯುವುದು, சாப்பிடும் போது அழுதுகிட்டே ತಿನ್ನುತ್ತಲೇ ಊಟ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಅಳುತ್ತಾ ತಿನ್ನುವುದು, ட்ரெஸ் போடும் போது அழுதுகிட்டே போடுறது, ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವಾಗಲೂ ಅಳುತ್ತಲೇ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವುದು, குளிக்கும் போது அழுவுறது, ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಅಳುವುದು, வேலைக்கு போனாலும் அழுதுகிட்டே போறது, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗಲೂ ಅಳುತ್ತಲೇ ಹೋಗುವುದು. நான் சொல்றேன், நீங்க சிரிச்சிட்டு இருக்கிறீங்க. நிறைய பேர் இப்படிதான் வாழ்றாங்க. ಅನೇಕರು ವಿಧವಾಗಿ ಬಾಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. அதை மறைக்கிறதுக்கு தான் மேக்கப். ಆಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಮೇಕಪ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, அதை ಮறைக்கிறதுக்கு தான் ಮೇಕಪ್. ಅದನ್ನು ಮರೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು. நான் ಅழுதுட்டு இருக்கிறேன்னு ಕಾಟக்கூடாது இல்லையா? ಅಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆಂದು ತೋರಬಾರದಲ್ಲವೇ? நல்லா இருக்கிறீங்களா? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? சூப்பரா இருக்கிறேன். ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಳುತ್ತಲೇ ಇದ್ದೇನೆ, அதை ಕಾಟக்கூடாதுல்ல? ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಬಾರದಲ್ಲವೇ? ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಕೊಳ್ಳುವುದು, ಪೌಡರ್ ಹಾಕೊಳ್ಳುವುದು, ஸ்ட்ரைட்டனிங் ಹೇರ್ எல்லாம் போட்டுக்கிட்டாக்கா உள்ள இருக்கிற விஷயம் வெளியில் காட்டக்கூடாது. ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿಕೊಂಡಾಗ ಒಳಗಿರುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ಆಚೆ ಕಾಣುವುದೇ ಇಲ್ಲ. எவ்வளவு நாளைக்கு இப்படி நடிச்சிட்டு இருப்பீங்க? ಎಷ್ಟು ದಿನ ಈ ವಿಧವಾಗಿ ನೀವು ನಟಿಸ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀರಾ? என் சகோதரனே சகோதரி அழுது கொண்டிருக்கிறாய், ಸಹೋದರನೇ ಸಹೋದರಿ ನೀವು ಅಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. அது பழைய வீடு, வெளியில வா. ಅದು ಹಳೆಯ ಮನೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆ ಬಾ. பிரிவினை தாண்டி வா, ಬೇರ್ಪಡುವಿಕೆಯನ್ನು ನೀನು ದಾಟಿ ಬಾ. கிறிஸ்துவிடத்திலே வந்து சேரு, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ನೀನು ಸೇರು. அங்கே உனக்கு அருமையான வீடு, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸುಂದರವಾದ ಮನೆ, தேவனுடைய வீடு, ದೇವರ ಮನೆ, நல்ல அஸ்திவாரம் உள்ள வீடு, ಒಳ್ಳೆ ಅಸ್ಥಿವಾರವುಳ್ಳ ಮನೆ, வாக்குத்தத்தங்கள் நிரம்பின வீடு, ವಾಗ್ದಾನ ತುಂಬಿದಂತ ಮನೆ, பரிசுத்தத்தின் வீடு, ಪರಿಶುದ್ಧದ ಮನೆ, சமாதானத்தின் வீடு, ಸಮಾಧಾನದ ಮನೆ, அப்பத்தின் வீடு, ರೊಟ್ಟಿಯ ಮನೆ, பெத்லெஹேம். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. ஆறுதலின் வீடு, ಸಮಾಧಾನದ ಮನೆ, சந்தைசுவைக்கே மனே, ಸಂತೈಸುವಿಕೆ ಮನೆ, வெற்றியின் வீடு, ಜಯದ ಮನೆ, துதியின் வீடு, ಸ್ತುತಿಯ ಮನೆ, விடுதலையின் வீடு, ಬಿಡುಗಡೆಯ ಮನೆ, வெளிச்சத்தின் வீடு, ಬೆಳಕಿನ ಮನೆ, கர்த்தருடைய போஜனம் இருக்கிற வீடு, ಕರ್ತನ ಭೋಜನ ಇರುವಂತ ಮನೆ. கண்களை முடிச்ச ನಾವು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus.